Gautam on 10+2 agendas for public health. In 2011, another lecture was delivered by Professor Dr. Mathura Prasad Shrestha on understanding the public health, conceptual and philosophical foundations. Similarly, the third lecture was delivered in 2012 by Dr. Mrigendra Raj Pandey on control of non-communicable diseases, scientific, social, spiritual perspectives. Likewise, the fourth lecture in 2013 was on the topic Public Health Yesterday, Today, and Tomorrow by Dr. Hemang Dixit. Also in 2014, the fifth lecture was delivered by Dr. Rita Thapa on changing public health paradigm, improving family planning, maternal and child health in Nepal. So the sixth lecture in 2015 was delivered by Dr. B.D. Chotout on unveiling the debate on euthanasia. In the same way, the seventh lecture was delivered by Dr. Buddha Basnet on From a Reluctant Researcher to Public Health Advocacy, My Life and Times. Followingly, the eighth lecture was delivered by Dr. Raj Pandey on switching to public health from clinical pediatrics or reminiscence. The ninth lecture was conducted by Dr. Dharma Sharnamanandar on the topic My Adventure in Public Health Research, and the 10th lecture was delivered by Dr. Suniti Acharya on the topic Health Development, Equity and Universal Health Coverage in Federal Nepal. Lastly, the 11th lecture was delivered by Dr. Benu Bahadur Karki on the topic Public Health Development in Nepal, Challenges and Opportunities. Nepal Public Health Foundation completed its 11th year and is currently now hosting the 12th lecture series. This year, we have invited Dr. Sharad, Onta, an eminent personality in public health, to deliver the lecture on the topic, My Unfinished Journey of Learning. As you all know, this year, because of the social distancing and restrictions, we are conducting the session through Google Meet. Today at the office, we have our Executive Chief, Dr. Mahesh Kumar Maske, our President, Dr. Aruna Upreti, our founding member, Dr. Lochana Shrestha, and Dr. Sharad Onta as the speaker. Now I would like to move on to the schedule for today's program, which is as follows. We will begin with a welcome note from the Executive Chief, Dr. Mahesh Kumar Maske, after which we will move on to the highlight of this event, which is the lecture by Dr. Sharad Onta on the topic, My Unfinished Journey on Learning. We will have the lecture followed by a short discussion and a Q&A session. So if you have any questions, please feel free to ask during the Q&A session. After the session, vote of thanks will be delivered by Dr. Lochana Shrestha, and finally, the program will be concluded by Dr. Aruna Upreti. Also, on that note, I would like to inform everyone that this program is being recorded by Nepal Public Health Foundation, and that the recording will not be used for any other purpose than as reference for preparing a booklet that will be distributed to everyone at a later date. So now I would like to humbly request Dr. Mahesh Kumar Maske to formally begin the program and introduce our honored keynote speaker for today. Thank you, Kripa, and welcome everybody. Every year, since the inception of Nepal Public Health Foundation, we have this tradition of delivering Nepal Public Health Foundation lecture. And Kripa has already recounted all the names that have honored us by delivering their thoughts on public health issues. And before I actually begin my introduction to Professor Dr. Sharad Onta, I would like to request Dr. Aruna Upreti, the President of Nepal Public Health Foundation, to welcome Dr. Sharad with a bouquet or a plant or whatever he prefers. Dr. Aruna? Hello? Dr. Aruna? Already received. Hello? Can you hear me?
उहाँले पाइसक्नुभयो Okay, so there is something is blocking here. Let's see. Okay, now thank you very much, President Dr. Anapriti. It gives me a great pleasure to introduce Dr. Sharad, who is an acclaimed public health expert and activist in Nepal. And he is the invited speaker for 12th Public Health Foundation today. And it also gives me a great honor to present some of the highlights, illustrious career, a person who was fine for the 30s and we have gone through many ups and downs of life together. We have shared duties and also in like public health challenges in Ministry of Health, in civil society movement, whether to issue statements and against an autocratic government or whether to break the curfews. We're together in national and international forums and of course in establishing Nepal Public Health Foundation. Dr. Onta graduated as medical doctor from Leningrad, former Soviet Union, in 1984. And he did his master's in public health from UK in 1992. And PhD in health system research from Denmark in 1998. After his graduation, he had joined Tribhuvan University Teaching Hospital, where he became professor and head of the department, and also the assistant dean of the Institute of Medicine. He served as member of Secretary of Nepal Health Research Council and Executive Chief of HIV/AIDS and STI Control Board. He was member of High-Level Health Policy Advisory Body at the Ministry of Health and Population, Senate of BP Koirala Institute of Health Sciences, Dharan, Executive Board member of BP Cancer Hospital, Bharatpur, Academic Council of National Academy of Health Sciences, and Academic Council of Patan Academy of Health Sciences. So he had all, participated in so many different public health forums and institutions of Nepal. Currently, he holds the position of Chair of Resource Center for Primary Healthcare, President of Physician for Social Responsibility Nepal, and he is also affiliated with the Nobel Laureate Organization of International Physician for Prevention of Nuclear War. He is the country coordinator of People's Health Movement Nepal and the steering council member of People's Health Movement Global and member of Health Sciences Cluster of University Grant Commission. Along with his involvement in this organization and institution, his major contributions are in the development of national health policies, planning and strategies. For example, Nepal Country Compact for International Health Partnership, IHP initiative, National Action Plan of HIV/AIDS, Implementation Framework, Convention of Tobacco Control, FCTC in the country, Strategy of Revitalization of Primary Health Care, and policies related to public health education. In the year 2017, he worked as a member of High-Level Health Policy Development Committee, formed by Council of Ministers for the development of new health policy in the context of federalization of Nepal. He has also devoted his time in grassroots networking within Nepal and abroad. He is a member of Global Network of Community of Practitioners on Social Accountability and Social Action in Health, COPAS-SA, is a member of South Asia Regional Hub and Network of Asia-Europe People's Forum, AEPF. He's involved in many research projects, supervised many PhD students, and is a published author in reputed national and international scientific journals, and authored national reports and chapters in several books. He has regularly published articles in mainstream national newspaper, and his opinion on public health issues are particularly on COVID situation
conditions in Nepal are frequently quoted by these papers. He is indeed widely recognized as a leader in the public health in Nepal. Ladies and gentlemen, let us welcome Professor Dr. Sharad. Thank you, Dr. Maske. Now I would request Dr. Sharad Onta to deliver his lecture on unfinished journey of learning. Muted. Hello. अलि साउन्ड अलि सुनिएन नि सुनिरहेको छु छैन के पनि सुनेको छैन डाक्टर मास्के उहाँको सिग्नल देखिरहेछ कि उहाँको म्युटेड म्युट छ जस्तो छ शरदको म्युट हो शरदले अनम्युट गर्नु शरद अनम्युट गर्नु न हजुर बल्ल सुनियो अब त्यसलाई स्लाइड प्रेजेन्टेसन फुल स्क्रिनमा गएर स्लाइड मोड त्यसलाई पनि स्लाइड मोड गराएर हजुर नमस्कार यदि हामी सरी हो उसको लागि चाहिँ केही प्राविधिक समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यहाँ त्यति धेरै छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो मार्क्स 71 people were saying हामी 71 जनाले एटेन्ड गरिरहेका छौँ अहिले हजुर र सबभन्दा पहिला त मलाई याद छ आजभन्दा 10 वर्षभन्दा अगाडि जब हामीले पहिलो पटक यो फाउन्डेसनको सुरुवात सुरुमा कुल चन्द्र गौतमजीको लेक्चरबाट सुरु गरेर मलाई याद छ कि त्यतिखेर मैले चाहिँ स्वागत गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कुनै यो एक दिन फेरि म आफै चाहिँ यो कुरोमा हुन्छु भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको तर आज समयले मलाई चाहिँ यहाँ मेरो आफ्नो केही रिफ्लेक्सन्सहरू सेयर गर्नुको लागि जुन अवसर पाएँ म त्यसको लागि चाहिँ नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनको एक्जिक्युटिभ बोर्ड र एक्जिक्युटिभ साउन्ड अलि ठुलो जोडले बोल्नु पर्यो डाक्टर शरद भोल्युम अलि बढाउनु पर्यो तपाईको बोल्ने अब अलि बेटर भयो अलि नजिक किन ल्यापटपले अलि नजिक ल्याउने र यो सन्दर्भमा चाहिँ आज मैले खास गरेर यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब मेरो आफ्नो प्रोफेसनल डाइमेन्सनको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा शिक्षक हुँ टिचर हुँ र त्यस्तै म चाहिँ एउटा पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्ट पनि र त्यसकारण मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो एकाडेमिया र एक्टिभिजमको बिचमा मैले चाहिँ यो दुइटै फिल्डमा इङ्गेज हुन पाउँदाखेरि म आफूलाई आई रियली फिल प्रिभिलेज धेरै हाम्रो एक्टिभिस्ट साथीहरूको लागि एकाडेमिया एउटा ग्याप हुन्छ भने एकाडेमियाका थुप्रै साथीहरू चाहिँ एक्टिभिजमसँग चाहिँ अलिकति परै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ र मैले जुन
एक्टिभिजम र एकाडेमियालाई सँगसँगै लिएर जाने मैले जुन अवसर पाएँ त्यो मेरो लागि चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो मेरो तिनौँ प्रोफेसनल डाइमेन्सनको लागि र मैले प्रोफेसनल डाइमेन्सनमा एउटा यहाँ खास गरेर के गर्नु खोजेको भने आजको लागि चाहिँ यो म एउटा टिचर र एउटा पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्टको रूपमा यो चाहिँ मेरो अनुभूति कस्तो छ भने एउटा टिचरको रूपमा पनि त्यहाँ टिचिङ र लर्निङ सँगसँगै जान्छ र पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्टको रूपमा पनि सर्भिस र लर्निङ चाहिँ सँगसँगै जान्छ र आज मैले विशेष गरेर आफ्ना लर्निङ अनुभवहरूलाई यहाँ सेयर गर्न पाउँदाखेरि मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ र यो सँगसँगै यो म के कुरा पनि राख्न चाहन्छु भने बाई भर्च्यु अफ माई प्रोफेसन एज टिचर कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो रिफ्लेक्सनहरू व्यक्त जस्तो पनि सुनिन सक्छ व्यक्त जस्तो लाग्न पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ सुरुमै अलिकति यहाँसँग चाहिँ यदि यो लेक्चर जस्तो भयो भने चाहिँ म एकदमै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु किनभने इट्स नट अ लेक्चर त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो लर्निङहरूको सेयरिङ र रिफ्लेक्सन र म आज केही त्यसको लागि विशेष गरेर म तिनवटा कुरामा चाहिँ फोकस गर्न चाहन्छु र म केही 2-4 मिनट चाहिँ यो पृष्ठभूमि एउटा वार्मअप चाहिँ मा बिताउन चाहन्छु र दोस्रो पाटो मैले चाहिँ एज ए टिचर र एज ए पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्ट मैले आफ्नो लाइफमा चाहिँ के कुरा सिकेँ त त्यो चाहिँ यहाँ रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु सेयर गर्न चाहन्छु र अन्तमा यो लामो समयको बावजुद पनि मैले एज ए टिचर के कुरा सिक्न सकिनँ र एज ए पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्ट मैले के कुरा चाहिँ सिक्न सकिनँ त्यसको पनि म केही रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु र मलाई आशा छ यो मेरो लर्निङ चाहिँ कुनै डक्ट्रिन हुँदैन यो लर्निङ चाहिँ अरूको लागि इन्सपिरेसन हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ मैले आज सबभन्दा when I talk about my journey of learning मलाई थाहा छ कि यतिखेर म यो जर्नीको कुन बुँदामा छु र मैले यसलाई चाहिँ काफी नजिकबाट चियाइ पनि रहेको थिएँ आजको मोमेन्टलाई तर एट द सेम टाइम म चाहिँ मलाई सम्झना छैन कि मेरो यो लर्निङ जर्नी कुन बुँदाबाट सुरु भयो म विगतमा फर्केर हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यति धेरै सम्झना आउँदैन साँच्चै नै कुन पोइन्टदेखि चाहिँ मेरो लर्निङ जर्नी सुरु भएको सरस्वती देख्दाखेरि मानिसहरू छ जन्मिँदादेखि नै जन्मेकै मोमेन्टदेखि चाहिँ लर्न सुरु गर्छ तर कन्सियसली ती मोमेन्ट्सहरू याद हुँदैन र मलाई पनि मेरो लर्निङ जर्नी सुरु भएको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि याद छैन र यो कहाँ कतिखेर टुङ्गिन्छ भन्ने बारेमा पनि आई क्यानट प्रेडिक्ट त्यसैले गर्दाखेरि लेट्स सी कि यो मेरो लर्निङ जर्नी कन्टिन्यू हुन्छ एन्ड आई विल लर्न इन्टु द लास्ट मोमेन्ट र म यही चाहिँ सुरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरा लर्निङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मैले अनुभव गरेको देयर आर लर्निङ सोर्सेस एन्ड देयर आर लर्निङ प्रोसेसेस म लर्निङ प्रोसेसको बारेमा अहिले यतिखेर केही कुराहरू राख्न मसँग चाहिँ चाहिएको छ त्यो समय पुग्दैन होला र म चाहिँ लर्निङ सोर्सेसको बारेमा केही कुराहरू यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु र ती लर्निङ सोर्सेसहरू भनेको चाहिँ कतिपय सोर्सेसहरू फर्मल हुँदो रहेछन् भने कतिपय लर्निङ सोर्सेसहरू इन्फर्मल हुन्छ र साँच्चै भन्ने हो भने यु क्यान लर्न अ लट अफ इस्युज फ्रम इन्फर्मल सोर्सेस त्यस्तै गरेर कतिपय लर्निङ सोर्सेसहरू थाहा पाइन्छ कतिपय लर्निङ सोर्सेसहरू थाहा पाइँदैन द्याट आर मेबी नोन एट द सेम टाइम अननोन लर्निङ सोर्सेस र कहीँ कहीँ यस्तो मोमेन्ट्सहरू पनि मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु कि अनइन्टेन्सनली पनि धेरै कुराहरू सिकिरहेको छ धेरै लर्निङ सोर्सेसहरू हामी अनइन्टेन्सनली पनि कमाइरहेका हुन्छौँ त्यसैले मैले चाहिँ आई डेयर टु क्याटेगोराइज some of the learning sources as intentional and some of the learning sources as unintentional. So, त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो सोर्सेसहरूलाई ग्रुपमा विभाजन गर्दाखेरि मैले चाहिँ मोटामोटी 4वटा मेरो लर्निङ सोर्सेसको रूपमा चाहिँ मैले विभाजन गरेको छु एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लर्निङ सोर्स हो परिवार, फ्यामिली, जहाँ चाहिँ
knowingly, unknowingly, धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। फ्यामिली भन्दा हामीले यसलाई लार्जर बुझ्ने हो भने फ्यामिली in a broad sense includes many learning sources. त्यस्तै गरेर एउटा फर्मल लर्निङ सोर्सेसहरूमा टिचर्सहरू यहाँ मैले उल्लेख गर्न पर्दैन, मैले यहाँ देखिरहेको छु मेरा टिचर्सहरू जसमध्ये रिता म्याडम आफ्नो चाहिँ टिचरको रूपमा पनि लर्निङ सोर्स छ। अरूलाई पनि मैले यहाँ देख्न नसकेको कारणले उल्लेख गर्न नचाहेको धेरै यहाँ चाहिँ टिचर्सहरू फ्रेन्ड्स त यहाँले नाम लिनु चाहिँ सम्भव पनि हुँदैन। There is a big circle of friends from whom I have learned a lot of things. त्यसैले अर्को चाहिँ केही सङ्घ संस्थाहरू हुँदा रहेछन्, केही नेटवर्क्सहरू हुँदा रहेछन् जसबाट चाहिँ थुप्रै कुराहरू सिक्न सकिँदो रहेछ। एन्ड एट द सेम टाइम अब लिटरेचर चाहिँ एउटा लर्निङ सोर्स दिएको र कहीँ कतै गइन्छ, कहीँ कतै भेटघाट हुन्छ, ट्राभल गरिन्छ, नयाँ ठाउँमा पुगिन्छ, नयाँ मान्छेहरू देखिन्छ, एन्ड द्याट बिकम्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लर्निङ सोर्स। र अर्को एउटा चाहिँ मैले देखेको पछिल्लो समय फिलोसफर्सहरू थिङ्कर्सहरू पनि मेरो जिन्दगीमा महत्त्वपूर्ण लर्निङ सोर्स। केही फिलोसफर्स, केही थिङ्कर्सहरूको डक्ट्रिन्सबाट मैले सिकेको छु, तिनीहरूको आदर्शबाट, तिनीहरूको चाहिँ दर्शनबाट मैले के सिकेको छु भने मैले केही यस्ता दार्शनिक थिङ्करहरू जसको बारेमा मलाई, जसको डक्ट्रिनको बारेमा मलाई थाहा छैन र लर्निङ लाइफ पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सोर्स हुँदो रहेछ कि यो थिङ्कर्स र डक्ट्रिन, थिङ्कर्स र फिलोसफर्स। र त्यस्तै गरेर यो थुप्रै एथिक्सहरू हुन्छन्, थुप्रै माइथोलोजी हुन्छ र ती माइथोलोजीहरूबाट पनि धेरै कुराहरू र म चाहिँ यहाँ एउटा कुरो के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने while I categorizing all learning sources, यो कसबाट मैले कतिखेर के कुरा सिकेँ भन्ने कुरा यो हाम्रो मेमोरीमा रहन्छ, हाम्रो भित्र रहिरहेको हुन्छ। बट एट द सेम टाइम हामी चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ मैले कसबाट के कुरा सिकेँ भन्ने कुरा सधैँभरि रहँदैन। एभ्रिथिङ there are some moments which never be forgotten in life because what is given you. But at the same time, there are a lot of moments because what is given you protect memory life learning material. I think the most important thing contribution. अब म यहाँ केही मेरा फिलोसफर र थिङ्कर्सहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त मैले कार्ल मार्क्सबाट धेरै कुरा सिकेको छु, डक्ट्रिनबाट सिकेको छु, हिन्दीबाट पनि। कार्ल मार्क्स उसको जीवनीबाट सिक्ने कुराहरू यति धेरै छन्, मैले धेरै कुरा सिकेको छु। त्यो शताब्दीको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण थिङ्कर दार्शनिक जसले उपचार गर्न नपाए छोरीलाई गुमायो, इसको जिंदगीबाट नसिक्ने कार्ल मार्क्स उसको पृष्ठभूमि एक ठाउँमा मैले पढेको थिएँ। कार्ल मार्क्स जसले चाहिँ दुई पटक उसले चाहिँ बिराबारी दुई विषयमा, तर उसले कहिले पनि आफूलाई डाक्टर कार्ल मार्क्स रुचाएनन् र उसले चाहिँ त्यसलाई प्रोहिबिट गरेको छ। यस्ता दार्शनिकबाट चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ सिकिन्छ जीवनको आदर्शबाट त्यो भएका कुराहरू यति धेरै सिक्नको लागि लाग्छ। त्यस्तै गरेर म एउटा शिक्षकको हैसियतले, टिचरको हैसियतले मैले विनोबा भावेलाई पढेँ र म विनोबा भावेलाई एउटा सोसियल एक्टिभिस्टको रूपमा मैले चिन्थेँ। तर विनोबा भावे एज एन एजुकेसनिस्ट मैले धेरै पछि मैले चिन्ने मौका पाएँ। बट आई हेभ लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम विनोबा भावे र ऊ चाहिँ मेरो एउटा लर्निङ सोर्स नै बनेका छन्। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय मैले चाहिँ कार्ल पोपेरबाट धेरै कुरा सिकेँ। अनि रियली थ्याङ्कफुल कि मैले कार्ल पोपेरको जीवनी मलाई थाहा छैन, बस मलाई यति थाहा छ यिनी चाहिँ यहुदी हुन् र नाजीहरूले उसको जीवनमाथि चाहिँ नै एउटा रिस्क र
खतरा जोखिम पैदा गरिसकेपछि उसले देश छोडेर भाग्यो त्यति मात्रै मलाई थाहा छ उसको जीवनीबारे तर कार पपुलको डक्ट्रिनबाट त्यस्तै गरेर मैले एज एन एजुकेसनिस्ट त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन कि पावर अफ फ्रेडी यति धेरै मलाई ऊर्जा दिएको छ यति धेरै चाहिँ सिकाइका अवसरहरू दिएका छन् रियली one of the very important sources of my learning. पछिल्लो समय म चाहिँ साह्रै नै भावुक पनि हुन्छु कहिले कहिले यद्यपि मलाई उसको डक्ट्रिनको बारेमा उसका चाहिँ के अरे यो ब्ल्याक होल थ्योरीको बारेमा मलाई धेरै थाहा छैन उसको थ्योरी अफ एभ्रिथिङको बारेमा पनि म धेरै कुरा गर्न सक्दिनँ उसले युनिभर्सलाई जसरी व्याख्या गरिदिएको छ त्यसबारे साहित्य चिन्तनलाई तर स्टिफन हकिङ जसले चाहिँ जुन खालको जीवन बाँच्यो उसको जीवनीबाट सिक्नको लागि चाहिँ म धेरै धेरै इन्सपायर गरेँ त्यसैले मैले स्टिफन हकिङलाई पनि मेरो उहाँको लागि सोच्छु त्यस्तै माइथोलोजीको रूपमा मैले गीताबाट सिकेको यद्यपि धेरै कुरा गर्न सक्दिनँ त्यसैले मैले केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले सिकाइहरू गीताबाट पनि मैले लिएँ बुद्धबाट बुद्धका दर्शनबाट स्वयं सिद्धार्थ गौतमको चाहिँ जीवनको आदर्शबाट नसिक्ने मैले धेरै कुराहरू सिकेँ त्यस्तै गरेर म एउटा कुरा के पनि यहाँ चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु भने मैले जो थिङ्कर्सहरूमा कुरा गरेँ अथवा जति पनि मैले लर्निङ सोर्सको कुरा गरेँ म एउटा कुरा चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु आई जस्ट लर्न फ्रम तर मैले कहिले पनि उहाँलाई कपी गरेँ किनभने धेरै समयमा मैले उहाँलाई एक्सेप्ट गरेको छु र फलो गरेको छु कतिपय बेलामा उहाँलाई मैले एडप्टसम्म गरिरहेको छु र अहिलेको रियालिटीसँग चाहिँ कतिपय उहाँका सोचहरूलाई मैले इन्टरप्रेट पनि गरेको छु भने मेनी मोमेन्ट्स त्यतिखेर मैले त्यस्ता थिङ्कर्सहरूलाई अथवा त्यस्ता लर्निङ सोर्सहरूलाई रिजेक्ट पनि गरेको छु त्यसमा आज पनि थुप्रै कुरा रिजेक्ट पनि गर्छु त्यसले गर्दाखेरि मेरा लर्निङ सोर्सहरू भनेका कति या इन्सपिरेसन they inspire me to learn. I've learned a lot of things from them. But I have also guts to reject them if I cannot believe and if I cannot have faith on the doctrine, on the thoughts of the philosopher and thinkers or literature of whatever sources are. मैले अलिकति मोडेस्ट नभइकन भन्ने हो भने म आफै पनि मेरो जीवनको लर्निङ सोर्स लाइफमा हरेकले आफूबाट सिक्छ र मैले पनि आफूबाट धेरै कुरा सिकेँ यो सेल्फ रियलाइजेसनका मोमेन्ट्सहरू र कतिपय चिजहरूलाई भित्रैदेखि आत्मसात गर्नुपर्ने म र आफैले रूपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू फर्गिभनेस ग्रेटफुलनेस जस्ता चाहिँ यी तमाम चिजहरू कहीँ पनि सोर्सबाट सिक्न खोज्दा र आफैबाट सिक्छ र त्यसैले मैले चाहिँ मोडेस्ट नभइकन मैले आफूलाई पनि एउटा सोच तर एट द सेम टाइम मलाई चाहिँ जुन यो भेषमा यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु त्यसलाई चाहिँ म डिक्लेयर गर्न चाहन्छु कि म कुनै पनि कल्टको फलो म व्यक्तिगत रूपमा कुनै कल्टलाई चाहिँ म फलो पनि गर्दिनँ कपी पनि गर्दिनँ बट आइ एम इन्सपायर्ड त्यसैले आफूलाई यदि मैले सानो एउटा वार्मअप गर्ने कोसिस गरेँ अब म चाहिँ एउटा मैले झन्डै 20 वर्ष टिचरको रूपमा बिताएँ र मैले के सिकेँ त्यो कुराहरू सेयर गर्ने पहिलो पार्ट मैले सिकेँ माई लाइफ म यी सबै कुराहरू कम्प्लिट गर्न सम्भव पनि छैन त्यसलाई म 3-4 कुराहरू चाहन्छु जुन कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो जिन्दगीमा मेरो सिकाएर असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ पहिलो कुरा चाहिँ एज ए टिचर स्थितिको कुरा के छ भने हरेक टिचिङको हामी किन
र सबभन्दा सजिलो रूपमा सधैँभरि भनिने कुराहरू के छ You just want to transfer knowledge, or you transfer skill. But it's very simple. It is easy, but it's not the mission. They are the objectives of it. When you talk about mission, अलिकति टाढा गएर कुरा गर्दाखेरि जब मिसनको कुरा गर्दाखेरि मैले दुईवटा मिसन हुन्छ भन्ने कुरा सिकेको छु र यो सिकाइको स्रोतको एउटा बाटो अघि मैले लेखेको पाउलो फ्रेडी यसबाट मैले सिकेँ अथवा चाहिँ पाउलो फ्रेडीका आदर्श उसका चाहिँ थट्सहरूलाई मैले इन्टरप्रेट गर्दाखेरि मैले चाहिँ लेखेको कुरा टिचिङको मिसन भनेको चाहिँ कि त डोमेस्टिकेट गर्नु हुँदो रहेछ कि त लिबरेट गर्नु हुँदो रहेछ either we teach to domesticate our learners or यसलाई चाहिँ एक्सट्रिम भाषामा भन्ने हो भने we teach them to enslave them र अर्को यसको अपोजिट अर्को चाहिँ मिसन हुँदो रहेछ we liberate our learners to the teaching त्यस कारण यो दुईवटा मिसन चाहिँ लाई चुज गर्ने चाहिँ हरेक टिचरको दायित्व हो हरेक टिचरले यो बुझ्नु जरुरी हुँदैछ कि कुन मिसन सही उसले आफ्नो लर्नर्सलाई टिच गर्ने अब यहाँ म थोरै व्याख्या गर्न चाहन्छु कि डोमेस्टिकेसन भनेको चाहिँ टिचिङ फर डोमेस्टिकेसन भनेको चाहिँ is that we create a frame for the students, for the learners, and to frame भनेको चाहिँ हामी उसलाई नर्म सिकाउँछौँ भ्यालु सिकाउँछौँ बिलिभ र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट we teach them loyalty and obedience towards त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ जति पनि हामी यो डोमेस्टिकेसन मिसन सेटका टिचिङले चाहिँ नलेज र स्किल दे जस्ट हर्ट इन्स्पायर र एउटा सानो उदाहरण मैले यहाँ दिन चाहेँ भने we train animals we train and we teach the animals who are much more stronger than ourselves but we train them in such a way that they become slave to us that this is what we call a teaching for domestication you should do what I do what I say you should do what I order because you should not go beyond the frame that I have created for you this is a teaching for domestication so यो कुराहरु धेरै टिचर्सहरुलाई त्यति सारो अलिकति पाछे पनि हुँदैन बट इनसाइड अस कहीं न कहीं डोमेस्टिकेसनको चाहिँ त्यो फिलिङहरु and it's very I have realized that it's very hard for the teacher to liberate from this mission of domestication र अर्को चाहिँ मैले फिल गरेको यो टिचिङ फर लिबरेसन भनेको चाहिँ I think this is very important. I think we liberate our learners, and we liberate from innocence, and we liberate our learners from the darkness, and we create them. We provide them the light, and we provide them the confidence in their life. And this is just an example. That a trainer train, if you take this example of a boxer, there is one boxer who is training to this another trained boxer, but what he feels that if his training really defeats him, then the trainer will realize that he has won the game. And this is the whole sense of liberation. Therefore, as a teacher, मैले चाहिँ सिकेको कुरा के भने कति लर्नर्सहरुलाई मैले लिबरेट गर्न सकेको मलाई थाहा छैन कतिलाई मैले डोमेस्टिकेट गरे त्यो पनि मलाई थाहा छैन but at the end what I learned I should have a mission to liberate my learner र म यहाँ एउटा कुराहरु साच्चै नै with pride भन्न चाहन्छु कि पछिल्ला समयहरुमा I tried my best to liberate my learner and I really felt good and I felt happy and I really felt even proud of being a teacher when some students really challenged me. So when you kind of emotional sentimental I really want them to challenge me. The challenge when you are in knowledge. If some students disagree with me, I really want them to
र अर्को कुरा मैले चाहिँ सिकेको के भने यो अनि यो सिकाइको मेरो स्रोत विनोबा भावे। जब विनोबा भावेलाई मैले पढ्दै गएँ थट अफ एजुकेसन हेर्दाखेरि इट्स सो एक्ज्याक्टली मैले त्यो कपी गरेको होइन, मैले एडप्ट गरेको कि टिचिङ प्रोफेसन भनेको चाहिँ इट्स अ प्रोफेसन टु हेल्प अदर ग्रो, अरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि सिकाउने पेसा, मद्दत गर्ने पेसा। र त्यो पेसा त्यतिखेरसम्म मात्रै भ्यालिड हुन्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ म आफै ग्रो गर्दै। When the moment I cease to grow, I can't explore. त्यसैले यो जुन हामी टिचर्सहरू धेरै पटक हामी यस्तो लाग्छ कि अब we know everything, probably there is no point for us to learn more. एउटा टिचरले सधैँदेखि ग्रो गर्दा अनि मात्रै अरूले ग्रो गर्छ। यसका चाहिँ धेरै डाइमेन्सन्सहरू मैले बुझेको र मैले विनोबा भावेबाट कि हामी एज अ टिचर हाउ क्यान आई ग्रो माइसेल्फ, र मैले यो अभ्यास पनि गरेँ। त्यो कुरा मैले ग्रो गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने इट्स डेभलपिङ फ्रम इनकम्प्लिट टु कम्प्लिट एन्ड ग्रोथ मिन्स डेभलपमेन्ट फ्रम कम्प्लिट टु कम्प्लिट। र यहाँनिर एउटा कुरा मैले के कुरा चाहिँ लेख्न चाहन्छु, इनकम्प्लिटबाट कम्प्लिटमा ग्रो गर्नुपर्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ। एन्ड देयर आर मेनी एक्जाम्पल्स हाउ इनकम्प्लिट क्यान बी कन्भर्टेड बट कम्प्लिटबाट कम्प्लिटमा चाहिँ ग्रो गर्ने के हो, कम्प्लिटबाट कम्प्लिटमा डेभलप गर्ने भनेको र यो कुरा चाहिँ म यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छु। जब मैले विनोबा भावेको कसरी व्याख्या उहाँलाई थाहा थियो, उहाँले लेक्चर दिँदाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ जब प्रश्नहरू गरे कम्प्लिटबाट कम्प्लिटमा चाहिँ डेभलप गर्नु भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उहाँ आफैलाई पनि बहुत गाह्रो हुन्छ व्याख्या गर्नको लागि। बट फाइनली and I just want to कम्प्लिटबाट कम्प्लिट हामी एज टिचर हाउ वी शुड ग्रो फ्रम कम्प्लिट टु कम्प्लिट। मैले कम्प्लिट कुन अर्थमा because we have a certificate, we have a degree. In that sense, we are complete at some point, at some level, because we are complete to teach, we are certified to teach, we are authorized to teach. But त्यसैले मैले complete one, but that's not enough. And there is still a lot of space to grow. It's like complete to complete development or complete to complete development. So, my सानो मेरो अनुभव हेरा what is meant by incomplete to complete growth? It's just transforming from seed to a tree. एउटा seed छ, एउटा बिउ छ, त्यो चाहिँ कुनै समयमा चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ, अंकुर लाग्छ, र कुनै समयमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यद्यपि seed आफैमा पनि कम्प्लिट त हो, तर यो सेन्समा seed एउटा इन्कम्प्लिट हो, जुन चाहिँ अल्टिमेटली एउटा ग्रुप कम्प्लिट रूपमा र मैले फिल गरेको पनि इट मेक्स रियली भेरी सिरियस कि जब हामी विद्यार्थीहरूलाई पहिलो दिन उनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहिँ जान्छौँ, फर्स्ट डे इन द क्लास, फर्स्ट डे इन द कलेज अर युनिभर्सिटी, द वे वी सी देम, जब तिनीहरूलाई हामी बिदाई गर्छौँ त्यतिखेरको डिफरेन्सहरू चाहिँ फिल गर्ने हो भने रियली मेक्स सेन्स। एउटा चाहिँ पुरा विद्यार्थी आएको इट्स रियली भेरी भेरी एउटा चाहिँ सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन। तर हामी आफै चाहिँ कसरी ग्रो गर्छौँ त? कम्प्लिट टु कम्प्लिट ग्रोथ भनेको के हो? मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु कि यो मैले विनोबा भावेकै एक्जाम्पल गर्छु। डेभलपिङ फ्रम कम्प्लिट टु कम्प्लिट भन्दाखेरि either it's to develop from darkness to the light or from far to truth. Darkness to light भन्दाखेरि जुन हामीले पहिलो उसमा देखेका छौँ यहाँ पनि रुख छ र यही हामीले चाहिँ साँझ पख एकदमै राति बिहान हामीले झ्याल खोलेर हेरौँ बाहिर एउटा चाहिँ छाया जस्तो देख्छ।
अँध्यारो छ एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ त्यहाँ रुख छ केही समय पछाडि फेरि झ्याल खोलेर हेर्छौँ अलिकति उज्यालो आएको छ हामी रुखका केही शब्दहरू देख्छौँ लाग्छ यसरी देख्छौँ र अझ पछि अलिकति उज्यालो भइसके पछाडि रुखको एउटा पुरा सेप देखिन्छ र जब घाम लाग्छ उज्यालो हुन्छ त्यस पछाडि हामी सम्पूर्ण रुख देख्छौँ पात देख्छौँ हाँगा देख्छौँ र त्यहाँभित्र भएका सबै अवयवहरू देख्छौँ and you can clearly रुखलाई चाहिँ हामी define गर्छौँ but the question is he was there रात पर्दाखेरि पनि रुख त्यहीँ थियो घाम लाग्दाखेरि पनि रुख त्यहीँ थियो the only thing is it's a light that helped us to recognize the tree from the shadow to a complete tree the light भनेको नि learning growth यो लाइट चाहिँ हामीले चाहिँ लिइराख्नु पर्ने this is how I learned from Rita बाबा र त्यसको अर्को मैले चाहिँ सिनोनिम पनि मैले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्दाखेरि this is not only from darkness to light it's also from far to good हामी चाहिँ पर देख्छौँ जङ्गल देख्छौँ त्यो जङ्गल छ त्यहाँ चाहिँ रुखहरूको झुन्डहरू छ रुखहरू तर हामी एउटा एउटा रुख पत्ता लगाउन सक्दैनौँ अलिकति नजिक गएपछि त्यो रुखको चाहिँ हामी अलिकति सेप चिन्छौँ र जब नजिक पुग्छौँ जङ्गलकै रुखहरूलाई चाहिँ हामी राम्रोसँग चिन्न सक्छौँ being closer to the object being closer to our mission being closer to the objective is really a development this is the process मैले चाहिँ आफूले आफूलाई बुझेको this is process हो त्यो चाहिँ डेभलपमेन्टबाट रुख त्यसरी त्यसलाई देख्ने दृष्टिकोण त्यसलाई देख्ने दृष्टिकोण and this is very important learning for me as a teacher र म चाहिँ यस्तो गुनामा जान चाहन्छु यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यसको मसँग व्याख्या छैन र मैले यो टिचिङको सन्दर्भमा मैले एउटा सिकेको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ जुन मेरो जीवनमा पनि साह्रै बहुत गर्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ it's far more difficult to unlearn than to learn एकचोटि सिकेको कुरालाई चाहिँ अनलर्न गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो र यसलाई अर्को शब्दमा भन्यो भने it is much easier to learn than to unlearn त्यसकारण मेरो एउटा कन्फ्युजन के पनि हो भने यसलाई म व्याख्या पनि गर्न सक्दिनँ कसरी व्याख्या गर्छु कि it's difficult to unlearn मलाई चाहिँ म एउटा कुरा यहाँ के याद गर्न चाहन्छु जब म विद्यावारिधि गर्दै थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले बजारमा एउटा किताब पाएँ त्यो किताबको टाइटल थियो हाउ टु डु पिएचडी र म चाहिँ सोच्ने अब यो किताब त्यस्तै किताब होला यो अब कुनै गाइड बुकहरू होला नि भनेर म इग्नोर गर्थेँ त्यो किताबलाई मैले चाहिँ धेरै समय पढिनँ बट एउटा समयमा चाहिँ म किताबको पसलमा गएँ यसो पल्टाएँ सधैँ देखिन्थ्यो त्यो किताब हाउ टु डु पिएचडी बिकज आज बिइङ अ स्टुडेन्ट अफ पिएचडी त्यसले आकर्षित चाहिँ गरिराख्छ मलाई त्यहाँभित्र पढ्दै जाँदाखेरि आई फाउन्ड अ च्याप्टर इन द बुक फेरि हामी धेरैले त्यो किताब पढेको पनि होला त्यहाँ एउटा यस्तो च्याप्टर मैले पाएँ त्यो च्याप्टर थियो चाहिँ हाउ नट टु डु पिएचडी मोली यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई नि अनि त्यतिखेर मैले के कन्क्लुड गरेको थिएँ भने नि इट्स इजियर नट टु डु पिएचडी देन टु डु पिएचडी मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो त्यतिखेर कि मतलब इट्स भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यसैले यो अनलर्न र लर्नको बिचमा चाहिँ जुन रिलेसन हुन्छ एज ए टिचर मैले लाइफ सिकेको थिएँ डिफिकल्ट टु अनलर्न जे कुरा हामी सिक्छौँ त्यसलाई अनलर्न गर्नु बहुत गाह्रो हुन्छ इट्स मच इजियर टु लर्न समथिङ न्यू र लाइफमा मैले यो पनि अनुभव गरेको छु कि देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट यु ह्याभ टु रियली अनलर्न बट इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ एउटा पनि लेखेको छु कि आई क्यान इन्टरप्रेट दिस द सेम वे द्याट I have realized that to die is more difficult than to be born. So, यो हेर्दाखेरि कस्तो अलि अनौठो लाग्छ होला र मेरो यसको यसबाट स्पिरिचुअल डाइमेन्सन पनि छ कि जन्मिनुभन्दा मर्नु चाहिँ धेरै छ यो गाह्रो हुन्छ सरी गाह्रो हुन्छ होइन त्यसकारण यो लर्न र अनलर्नको बिचको रिलेसनलाई पनि मैले जुन मौका पाएँ आई थिङ्क द्याट हेज बिकम अ रियली लर्निङ र यो लाइफमा एउटा इन्टरप्रेट गर्नलाई सहज छैन
I'm trying my best to unlearn so many things. And I really find much more easy to learn new things than to unlearn what I have learned over the years. So finally, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा टिचरको रूपमा जहिले पनि एउटा टिचर भनेको चाहिँ सधैँभरि अब हामी इट्स भेरी मच रिलेटेड टु नलेज र यो यसको फिलोसफिकल डाइमेन्सन पनि छ र एज टिचर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट लागेको र मलाई लागिरहेको चाहिँ के छ भने नलेजको जेनेरेसन कसरी हुन्छ त्यो पाठलाई चाहिँ मैले एज टिचर बुझ्ने धेरै कोसिस गरेँ र मैले के बुझेँ भने म चाहिँ यो वास्तवमा भन्यो भने एज एन एपिडेमियोलोजिस्ट पनि र मैले चाहिँ धेरै वर्षसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ हरेक चिजलाई जबसम्म त्यसको एभिडेन्स हुँदैन तबसम्म त्यो चिजलाई पत्याउनु हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास गरेँ र त्यसलाई चाहिँ किन भन्ने हो भने इट वाज द थ्योरी अफ भेरिफाएबिलिटी भन्छौँ मैले जुन चिजलाई भेरिफाई गर्न सकिन्छ त्यो चिजमा के ट्रु हुन्छ है जसलाई चाहिँ भेरिफाई हुँदैन त्यो चिजहरू चाहिँ ट्रु हुँदैन त्यसमा के ट्रुथनेस हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास गर्थेँ र म के विश्वास गर्थेँ भने ट्रुथलाई चाहिँ सधैँभरि प्रुभ गर्न सकिन्छ एभिडेन्स जे कुरा ट्रुथ छ त्यसका एभिडेन्सेसहरू हुन्छ र त्यो एभिडेन्सहरू चाहिँ प्रड्युस पनि गर्नुपर्छ र त्यो एभिडेन्सहरू प्रड्युस गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु तर जब मैले कार्ल पोपेरको दर्शन कार्ल पोपेरको चाहिँ विज्ञान कार्ल पोपेरको चाहिँ पुस्तकहरू र उसका चाहिँ लेखहरू पढ्न थालेँ मलाई मेरो यो नलेज जेनेरेसनको बारेमा र जुन कुरालाई म एभिडेन्स र भरमा र मलाई लाग्छ चाहे ट्रुथको चाहिँ कुनै एभिडेन्स हुँदैन कुनै ट्रुथ हुँदैन र मैले यहाँ सानो इक्जाम्पल दिन खोजेको कार्ल पोपेरले थ्योरी अफ ब्ल्याक स्वान भनेर चाहिँ उनले डिस्कभर गरे र उसको यति धेरै स्थापित गरेको र म चाहिँ त्यसको वान अफ द फलोअर कि थ्योरी अफ ब्ल्याक स्वान भनेको चाहिँ सजिलोसँग गर्न खोज्दाखेरि हामीले लाइफभरि देखिने स्वानहरू हामीले लाइफभरि देखिने चाहिँ राजवंशहरू सेता नै हुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने मैले यसलाई चाहिँ अलिअलि सेयर गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ थ्योरी अफ व्हाइट क्रो भन्ने किनभने हामीले जिन्दगीमा देख्ने कागहरू सधैँ काला हुन्छ जसरी चाहिँ स्वानहरू हामी त्यति धेरै देख्दैनौँ किनभने हाम्रो व्यवहारमा त्यसैले गर्दाखेरि मैले थ्योरी अफ ब्ल्याक स्वानलाई चाहिँ थ्योरी अफ व्हाइट क्रो हामीले देख्ने कागहरू सधैँ काला हुन्छन् र पनि we cannot claim that all crows are black. So यहाँ चाहिँ कार्ल पोपेरले भन्छन् यद्यपि हामीले सधैँ देख्ने चाहिँ श्वानहरू सेता हुन्छन् र पनि we cannot claim that all swans are white. यदि लाइफमा कुनै पनि बेलामा यो ब्ल्याक स्वान यो व्हाइट स्वान्सहरूको बिचमा एउटा ब्ल्याक स्वान देखियो भने we can claim that all swans are not white. त्यसैले चाहिँ मेरो लर्निङ यसबाट के हो भने new knowledge is not generated by proving the truth. Rather, new knowledge is generated by falsifying them. You मैले वास्तवमा कार्ल पोपेरको थ्योरी अफ ब्ल्याक स्वानबाट चाहिँ मैले एडप्ट गरेको कि ट्रुथलाई प्रुभ गरेर मात्रै चाहिँ सायद नयाँ कुराहरू थाहा पाउन सकिँदैन किनभने ट्रुथ क्यान नट बी प्रुभ वाट वी क्यान डु इज वी क्यान फाल्सिफाई द यो जुनमा चाहिँ इम्प्लाइ गर्न साह्रै गाह्रो छ सायद मैले प्रभावकारी ढङ्गबाट व्याख्या पनि गर्न सकिरहेको छ तर मैले सिकेको कुरा चाहिँ मैले सेयर गरेको कि हामी सत्यलाई मात्रै सधैँभरि प्रुभ गर्नप्रति लागेर सत्यलाई प्रुभ गर्न सकिँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो तर जे असत्य त्यसलाई फाल्सिफाई गर्नु र त्यो नै हाम्रो चाहिँ ज्ञान स्रोत भन्ने मैले त्यस अर्थमा बुझेको र अर्को एउटा कुरा पनि म यहाँ के राख्न चाहन्छु and this is what I learned from a life of Stephen Hawking. कि वास्तवमा र त्यो स्टिफन हकिङ सँगसँगै हामीले सुनेका छौँ हामी धेरै साथीहरूले पढ्नु पनि भएको होला सर थोमस कुनको चाहिँ पुस्तक स्ट्रक्चर अफ साइन्टिफिक रिभोल्युसन भनेर यो वास्तवमा नयाँ नलेज कतिखेर जेनेरेट हुन्छ अरे भन्दा जब चाहिँ हामी एक्जिस्ट
एक्जिस्टिङ नलेजलाई च्यालेन्ज गर्ने त्यतिखेर मैले नयाँ नलेज चाहिँ सुरु विकास हुन्छ भनेर भनिँदैछ र यसमा स्टेफन हकिङको लाइफमा धेरै कुराहरू आयो उसले आफ्नो शिक्षकलाई च्यालेन्ज गरेको छ धेरै ठाउँमा शिक्षकलाई चाहिँ आफ्नो टिचरलाई आफ्नो चाहिँ सुपरभाइजरलाई आफ्नो प्रोफेसरलाई चाहिँ उसले इग्नोर मतलब रिजेक्ट गरेको छ र उसले सिधै भनेको छ आफ्नो के अरे सुपरभाइजरलाई नो सर दिस इज रङ भनेर उसले चाहिँ कतिपय कुराहरूको चाहिँ व्याख्या गरेको छ आई थिङ्क दिस इज हाउ द नलेज एडभान्सेस भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसैले गर्दाखेरि मलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने मैले सिकेको कुरा चाहिँ हामीले सधैँभरि सिनियरलाई सम्मान गर्नुपर्छ नो डाउट तर सिनियरलाई फलो मात्रै गरेर नयाँ नलेज दिँदैन कतिपय त्यो सधैँभरि हामीले जानेको कुरालाई रिपिट गरेर मात्रै दोहोऱ्याएर मात्रै चेन्ज हुँदैन त्यसलाई हामी जसलाई प्याराडाइम भन्छौँ जुन चाहिँ पहिलोपटक सर्कुमस्कुलले प्याराडाइम प्रयोग गर्नुको लागि हामी एउटा डिफ्रेन्ट फ्रेम मात्रै सोध्छौँ कि वी सुड ट्राई टु गो आउट अफ द्याट फ्रेम जसलाई हामी प्याराडाइम सिफ्ट भन्छौँ र त्यो त्यतिखेर हुन्छ त्यतिखेर एक्जिस्टिङ भ्यालु नर्म्स लज नलेजलाई हामी च्यालेन्ज गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि एज ए टिचर मैले सिकेको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने न्यू नलेज क्यान बी जेनेरेटेड ओन्ली बाई च्यालेन्जिङ यदि होइन भने हामी ती पुराना ज्ञानहरूमै घुम्थेर बसिरहेका हुन्छौँ नयाँ ज्ञानको चाहिँ हामीले चाहिँ खोज गर्न सक्छौँ माइन्ड लर्निङ अब म अलिकति थोरै पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्टको रूपमा मैले चाहिँ के गरेँ मैले के सिकेँ भन्दाखेरि अब यो कस्तो लाग्छ मलाई भने यो पब्लिक हेल्थको बारेमा त मैले सिकेको एउटै मात्रै कुरा कि कुनै पनि रोगले मानिसलाई मार्दैन yes there are still some fatal diseases जसको कुनै उपचार छैन जसको कुनै चाहिँ विधि छैन तर अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ रोगहरू हाम्रा चाहिँ साइन्सको प्रविधिबाट हारिसकेका छन् साइन्सको प्रविधिले हारिसकेका धेरै रोगहरूलाई हिजोसम्म चाहिँ फ्याटल भनेका कतिपय रोगहरू आज चाहिँ कन्भर्टेड इन्टु क्रोनिक डिजिज अर कन्भर्टेड इन्टु सम अदर डिजिज नो मोर फ्याटल आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि टिबी लाग्यो भने सबैजना मर्छ हामीले पनि हाम्रो इतिहासमा पनि भोगेका छौँ हाम्रै यस्तो चाहिँ देशमा पनि राजा महाराजाहरू टिबी लगाएर मरेका थिए के अरे विदेशतिर हेऱ्यो भने लर्ड्सहरू टिबी लगाएर मरेका टुडे टिबी हाम्रो लागि आज साइन्सले टिबीलाई हराइसकेको छ हामीलाई थाहा छ टिबीलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने हामीलाई थाहा छ टिबीलाई कसरी डायग्नोज गर्ने हामीलाई थाहा छ टिबीलाई कसरी उपचार गर्ने भनेर त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि स्टिल लट अफ पिपल आर डाइङ अफ र म भन्ने गर्छु दिस इज नट द थिङ विच किल्स इट्स सोसियल डिटर्मिनेन्ट्स द्याट प्रिभेन्ट द पिपल फ्रम एक्सेसिङ द अचिभमेन्ट अफ द साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यस कारण यो सोसियल डिटर्मिनेन्ट्स नै आजको किलर है र मैले चाहिँ छोटकरीमा भन्न चाहेँ बट लर्न पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्ट सोसियल डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो त सोसियल डिटर्मिनेन्ट भनेकै दिस इज इक्विटी एन्ड जस्टिस त्यसैले मैले एज पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्ट सिकेको आजसम्म सिकेको धेरै कुराहरू सिकेको छु तर मैले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्दाखेरि मैले सिकेको फाइट एगेन्स्ट we have to fight against the inequity and injustice in health. This inequity and injustice is the killer. So, यहाँ चाहिँ म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु विश्व स्वास्थ्य सङ्घले चाहिँ यसैलाई ध्यानमा राखेर कमिसन अन सोसियल डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ बनाएको थियो जुन 2005 मा चाहिँ आयो र 2008 मा चाहिँ रिपोर्ट थियो त्यो रिपोर्टमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनेको थियो इट डजन्ट ह्याभ टु बी दिस वे एन्ड इट इज नट राइट द्याट इट सुड बी लाइक दिस जुन किसिमको डिफरेन्सेसहरू जुन किसिमको चाहिँ ग्यापहरू देखियो त्यो ग्याप त्यसरी पनि पुरा गर्नुपर्छ असाध्य राइट डिरेक्सन दिएको थियो र मैले यसबाट धेरै कुराहरू सिकेँ कि वास्तवमा सोसियल जस्टिस नै पब्लिक हेल्थको चाहिँ सुरु रहेछ र साइन्स र टेक्नोलोजी हामीलाई चाहिन्छ तर एनी भेरियर टु एक्सेस द साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यसैले नै चाहिँ डिस्क्रिपेन्सिजहरू क्रिएट गर्दो रहेछ यो कुरा हामीले मिड-70 मा प्राइमेरी हेल्थ केयरको डिक्लेरेसन गर्दा मोर रेलेभेन्ट टुडे नाउ
अस्पताल महिनाको कुरा मलाई साह्रै प्रभावित बनाएको एउटा कुरा छ चाहिँ सेन्ट्रल अमेरिकन पिपुलहरूले एउटा पिपुल स्टार्टर फर हेल्थ भनेर पिपुल्स मुभमेन्टले निकालेको जुन एउटा चार्टर स्पष्ट रूपमा के भन्छ We are not angry because of sickness and death. We are angry because many illnesses and deaths have their roots in the economic and social policies that are imposed on us. It's so important. It's like internalization of life. It's very good. वास्तवमा यो सोसियो इकोनोमिक यो पोलिसी जसले चाहिँ यो ग्याप बढाउँछ जसले चाहिँ यो डिस्क्रिपेन्सीहरू बढाउँछ आई थिङ्क द्याट रियली र त्यो सोसियल पोलिसी र त्यो ग्याप त्यो डिस्क्रिमिनेसन भन्नुभयो दिस इज अल कन्स्ट्रक्टेड हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा हाम्रो सिस्टम कन्स्ट्रक्ट भएका त्यो कुनै किसिमको त्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले एज पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्ट सिकेको कुरा चाहिँ इक्विटी र जस्टिस नै हो र म यहाँनिर यो मैले नसिकेको कुराहरू छोडेर राख्न चाहन्छु अब समय पनि भइसकेको छ यो नसिकेको कुराहरूमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्न त सम्भव पनि छैन कि कति कुराहरू सिक्न सक्दैन कति कुराहरू जान्न सकेका छैनन् एन्ड वी आर स्टिल ट्राइङ टु लर्न र कहिलेकाहीँ चाहिँ जसलाई सोल्युसन भनेर भनेको त्यो नै क्वेसन भइदिन्छ त्यसैले मैले क्वेसन इन द आन्सर डेभिड वर्नर र डेभिड च्यान्डर्सले पुस्तकहरू लेखेका छन् क्वेसन इन द सोल्युसन भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ कपी गरेको भन्छु क्वेसन इन द आन्सर जसलाई चाहिँ हामीले जवाब भनेर भनेका छौँ त्यो जवाबमा चाहिँ प्रश्नहरू छन् थुप्रै यस्ता प्रश्नहरू छन् म चाहिँ खालि एज टिचर मैले के कुरा सिक्न सकिनँ त्यसको बारेमा म सानो कुरा राख्न चाहन्छु तर मैले थिङ्स द्याट आई क्यान लर्न एज अ टिचर भने एउटै कुरा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले आफूलाई एउटा टिचरबाट गुरुमा किन ट्रान्सफर गर्नु अब यहाँनिर के हो टिचर भनेको के हो गुरु भनेको मैले त्यो व्याख्या गर्न चाहन्छु म एउटै कुरा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने देयर आर लट अफ स्टुडेन्ट्स who do not like me. मेरो आदर्शसँग पनि तिनीहरूलाई पनि खास राम्रो लाग्दैन द वे आई स्पिक तिनीहरूलाई मेरो लाइफ स्टाइलसँग पनि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यति मन पर्दैन बट स्टिल दे लर्न फ्रम मी एन्ड हुनसक्ला विद्यार्थीहरूसँग पनि मेरो धेरै अट्याचमेन्ट छैन किनभने के मतलब छैन बट आई टिच देम एन्ड आई ट्रान्सफर नलेज टु देम आई ट्रान्सफर सम स्किल्स टु देम because I am a teacher and I am paid to teach. Basically, they have paid to learn. Therefore, they learn from me as teacher. But the guru is something different. Guru is inspiration to learn. Guru this is what I learned as a teacher. अंग्रेजी शब्दमा अंग्रेजी भाषामा there is no word as guru. गुरु हाम्रो पूर्वीय शास्त्रमा भनिन्छ हाम्रो पूर्वीय संस्कारमा मात्र गुरु भनिन्छ पश्चिमी सभ्यतामा टिचर हामी कहाँ शिक्षक र गुरु भन्ने फरक छ र म आफूलाई चाहिँ म शिक्षक भन्न मन पराउँछु बिकज आई एम पेड टु टिच मलाई पढाउनको लागि चाहिँ पे गरिएको छ बट आई अलवेज लभ टु बी गुरु I always wanted to be inspiration for other people. त्यसैले एउटा दार्शनिकले के भनेका छन् भने पूर्वीय दार्शनिकले आजभोलिका टिचरहरू आफूलाई गुरु भएको बहाना गर्छन् दे नेभर ट्राई टु बी ए गुरु भनेर भन्छ म यहाँ धेरै व्याख्या गर्न चाहन्छु र मैले अब टिचरको सिकेको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ प्रश्न पनि हो र मैले आफूले चाहिँ लर्न गर्न नसकेको कुरा पनि कुन ट्रान्सफर माइसकेको त्यो प्रयास म आज पनि गर्छु यद्यपि म फर्मली टिच गर्दिनँ बट स्टिल आइ एम ट्राइङ टु कन्भर्ट माइसेल्फ त्यो भन्नु मतलब गुरु भनेको त्यो अर्को अर्थमा होइन आई जस्ट वान्ट टु बी इन्सपिरेसन फर अदर टु लर्न त्यस कारण यो कुरा मैले चाहिँ सिक्न सकिनँ कि मेरो लाइफको इन्कम्प्लिटनेस हो भनेर अब पब्लिक हेल्थ एक्टिभिस्टको रूपमा चाहिँ मैले नबुझेको धेरै कुराहरूमध्ये एउटा कुरा के छ भने साथीहरू पब्लिक हेल्थलाई आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि मुनिसिपलले डिफाइन गर्यो पब्लिक हेल्थ इज साइन्स एन्ड आर्ट तर मैले बुझ्न सकेको कि वाट इज साइन्स वाट इज आर्ट र मैले यो
विशेष गरेर मैले बुझ्न नसकेको what is and where is science in public health and what is and where is art in public health. म यो कुराहरू चाहिँ यहाँ खुलेर भन्न चाहन्छु र मैले सर्च गरिरहेको पब्लिक हेल्थको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हेल्थ प्रमोसन. हेल्थ प्रमोसन भनेको साइन्स र आर्ट or is it both? If it's both science and art, where is science in promotion of health and where is art in promotion of health? And if you advocate, if you can see it in health, this advocacy is a science and art. Where is science in advocacy for equity and justice? And if it's an art, where is art? त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले बुझ्नलाई धेरै प्रयास गर्दा पनि बुझ्न सकिरहेको छैन. This is what I have not been able to learn, but I just want to मेरो सक्यो त्यसमा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको त्यो ग्रामीण बार भनेको चाहिँ यहाँ जर्नलिस्ट पनि हुन्, कवि पनि हुन् र उसले मे 2020 मा एउटा कविता लेख्यो, लामो कविता छ, मैले सानोमा त्यहाँ कि उसले के लेखेको छ भने जब के अरे मार्टिन लुथर किङले चाहिँ भने we are all in the same boat र उसले चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गरेर भनेको छ कि I heard that we are in the same boat, but it's not that. We are in the same storm, but not in the same boat. Some are on super yacht and some have just one oar. So Manchu ने यसको कविता अर्को थुप्रो कविता यो कविता विशेष गरेर उसले चाहिँ छापेको यो कोभिड पेन्डेमिकबाट उसले देखेका पीडाहरूलाई देख्नु. Because we are not in the same boat, but we are in the same storm. अब मैले चाहिँ खाली सिक्न खोजेको my dream to learn both as a teacher and as a public health activist, how can we all take the same storm, sailing in the same boat, all safe and safe. So मलाई लाग्छ this is my dream to learn and I'm trying to learn it, and I think that this is such a beautiful platform to share some of my learning. Like you already because being a teacher, you reflect on Thola, you know. Maybe other activities that would have been platform to really find a work that doesn't really say holiday from me being just like Public Health Foundation by Thank you very much, Dr. Onta. The next element of the program will be an open discussion session. All the distinguished guests, please feel free to bring any queries to discussion. May I please kindly request Dr. Maske to do the honors of moderating this session for us. Thank you. Sharan, thank you, Pipa. यो हामीले युजुअली अब कस्तो हुन्छ भने पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनको लेक्चर पछि चाहिँ त्यस्तो स्पिकरलाई क्वेसन एन्सर गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ होइन, तर कतिपय बेलामा चाहिँ अब यस्तो इन्ट्रेस्टिङ पोइन्टहरू आइरहेको हुन्छ. पिपल वान्ट टु सेयर देयर पर्सपेक्टिभ, दे वान्ट टु गिभ सम कमेन्ट्स, कुनै त्यस्तो क्ल्यारिफिकेसनहरू पनि गर्न मन लाग्ला. सो वी हेभ पुट अ भेरी लिमिटेड टाइम of 15-20 minutes for that. If anybody have that kind of questions, then they can put forward. But before that, let me tell you that in this group, we have very important old friends who have joined in this lecture. I was very happy to see them all the board members and those who were also have delivered the Public Health Foundation lecture. Most of them were present, and I think the most important were the large number of students that I saw, the young people who has
join this lecture of Dr. Sharad Onta, which I think they might have benefited a lot from his almost a kind of philosophical reflection, about learning and from incomplete to complete, from complete to complete, and how difficult it is to unlearn. These are all very, very valuable, I think, observations should be important for the young people who are just in the beginning of their journey, of which we people might be almost towards the end. And yes, I am seeing many hand raised, so I will give them time also. But I think the take-home message or the most important question Dr. Wanta raised was at the end of his slide, the last slide, the poem, that how can we all face the same storm, and riding in the same boat or sailing in the same boat. But the question is, how can we face the same storm and feel secure and safe? Because the challenge is not to ride the same boat, but to face the same storm that we are facing, the whole humanity is facing. Therefore, this is something I think is a take-home message to all the participants here. And now I request, I saw Dr. Arjun Karki, Professor Arjun Karki's hand raised. He is also one of our founding members. I see Dr. Rita Thapa's hand being raised. She's also our with 75 others, which I cannot see the name, but they can send a chat. I think I can, entertain their requests in the chat. So very few, maybe, because we don't have much time, 2 minutes to 3 minutes, your comment or observations. Thank you. Dr. Arjun, first. First of all, I would like to thank Public Health Foundation for organizing this and inviting us to attend this program. Congratulations, Dr. Onta. You have done a wonderful job, very inspiring and enlightening. You have shared many important perspectives, very insightful one. Just a quick question. You have presented in your talk for incomplete to complete. And it might give an impression that complete is something as if there is a fixed destination. When we reach that destination, we have become complete. As you are aware, there are many perspectives. Completeness is not something that is a fixed, but it is a continuum. And we are not even sure if there is a fixed destination. I mean, it's eternal. So I do not know if that is the impression we should carry on, or do you have some other observation or other thoughts, fixed versus continuum? Please enlighten us. Thank you. Okay. So I'll take all the few questions, then you may respond. Okay, Dr. Rita Thapa. Thank you, Dr. Maes, and thank you again for keeping this tradition that not only enlightens us, but it lets us all meet again, at least once a year. Thank you, Dr. Maes Maske, as Executive Director of NPHF Public Health Foundation. And Dr. Want, I'm impressed. Long time ago, around 1972, I think I had met you in IOM at a very interesting period of that time. Where thinking the government was, trying to do a very innovative program to bring the mid-level worker to make a MBBS. That kind of situation. I remember you meeting me there. From there to now, my God, you have enlightened me. And you sometimes, I have an interest in physics because of my son, and also that leads to me to Professor Richard Feynman. And sometimes you inspiration to learn. This is what Professor physicist, Richard Feynman, all the time, he even writes some tweets, few lines.
I'm inspired, and I'm with you on that. You're bringing the inspiration to learn, not as a parroting of something, to question all that. Having said that, you're very philosophical. I have only 2 minutes. I come to the public health, okay? And you said the Winslow, 1920s. And since so many public health students are attending this, I would like to just draw their attention. I know, Dr. Wand, you know it, that Alma Ata Declaration, Primary Healthcare of 1978. And that defines public health, in which I see your activism, because you are talking about determinants, social determinants, equity and justice. This is where the public health is not only art, of course, it's art and science, but how do you, activism, bring the art in doing activism, public diplomacy, selling the public health ideas, telling them how to, selling the ideas how to use condoms, universal use of the UI. You have the background of HIV AIDS control program. So we are faced at that time with a challenge, how to make a use of condoms universal. So that kind of thing. So anyway, I would like to draw attention to the 1978 Alma Ata Primary Healthcare Declaration. And after that, also in between there are many, like Atchison, Belagru, all these people have defined again in the same, much broader way that what Winslow said in 1920. Thank you, that's all. And congratulations, you have really, I feel really good and energized. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Rita Thapa. And in the chat messages, there are congratulations. They're very inspired and impressed by Professor Sharad talk, but I don't see any question there. So if anybody do not have any question, I will put one question and then maybe Professor Sharad can respond to that. There's this debate of Karl Popper. We, in our student years, post-graduation, it often comes like this Swan theory that we take it for granted when we want to prove that, there are so many swans you have seen, so all swans are white. That is how we are trying to generalize. So it's kind of induction. But what Karl Popper was saying that if you find one black swan, then this generalization of all white swan would be wrong. So therefore, an induction of saying this is true is always difficult, and that's why Professor Onta has tried to show that the truth is achieved or science advances by falsification of that notion of all white swans are white. If you find one black swan, so you falsify it, you prove it, you try to find out the black swan, right? But on the other hand, this kind of reasoning also came from Aristotelian kind of thinking, in which they were trying to say everything, all or none, all swans would be white. So if you find one black swan, then things would be wrong. But then what if people say most of the swans are white, most, not all. You see, all these statistics came into that, probability. How much confident you are. You are 95% confident. You may miss something, So all this statistical thing came afterward, providing a statistical logic, but not saying, you have an all, and then we find one, so this all white swan is negated, so this is wrong. But what if, somebody is saying most of the white swans, and that is how the life goes, because we are not very much interested to find one black swan. But if we find most of the white swans are there in real life, and that we take it for granted, and we build our planning based on that. So I think we have to take into consideration of this statistical probability also, which has developed side by side of that kind of reasoning that Karl Popper was giving. So what is your take on that? And so. Okay.
Thank you. अब यो यसको चाहिँ धेरै बहसहरू होला। म सबभन्दा पहिला डाक्टर कार्की प्रोफेसर कार्कीको उसमा जाउँ। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ डाक्टर कार्की and you are perfect right कि यो कम्प्लिटनेस भनेको कुनै एउटा फिक्स्ड यो डेस्टिनेसनको कुरा भन्दा पनि मैले चाहिँ एउटा कुन अर्थमा भनेको भने मैले अब सुरुमा पनि के भनेको थिएँ डाक्टर कार्की त्यो सिडलाई इन्कम्प्लिट जुन भनिन्छ त्यो सिड आफैमा कम्प्लिट हो। त्यसकारण यो चाहिँ खालि एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्दाखेरि एउटा फेजमा ट्रीलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट भएको कुन अर्थमा भने ट्री वाज अलरेडी देयर। र हाम्रो खालि हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्रै यसरी एउटा चाहिँ डेभलप हुँदै आयो आइदर बिकज अफ द लाइट अर बिकज अफ द डिस्ट्याक्ट। त्यस अर्थमा चाहिँ यस्तो भनेको मात्रै हो यो फिक्स्ड भन्ने कुराहरू होइन। आई थिङ्क आई फुल्ली अग्री विथ यु कि कम्प्लिट भनेको दिस इज नट द फिक्सेसन अफ तर यो सेन्समा चाहिँ कम्प्लिट भनेको किनभने मैले सुरुमा फेरि मैले दोहोऱ्याएको थिएँ भने वास्तवमा इन्कम्प्लिट भन्नु पनि गलत हो। त्यो इन्कम्प्लिट कम्प्लिट किनभने सिड आफैमा कम्प्लिट हो त्यसको भन्दा आफ्नै एउटा कम्प्लिटनेस छ। तर इफ यु कम्पेयर विथ द ट्री किनभने सिड अल्टिमेटली हेज टु ग्रो विथ टु द ट्री। ट्रीको लेभलसम्म पुग्नको लागि यसका चाहिँ थुप्रै प्रोसेसहरू छन् भनेर मात्रै यसलाई इन्कम्प्लिट भन्नु हो। अदरवाइज मैले त्यो एकदमै हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो होल डेस्टिनेसनलाई चाहिँ फिक्स गर्ने त्यो रिजिडिटीको अर्थमा भनेको यो एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ सिम्बोलाइज मात्रै गर्नु। अब यो जहाँसम्म कार्ल पोपरको थ्योरी त आई फुल्ली अग्री विथ डक्टर मास्के कि खालि यो उसले कुन सन्दर्भमा भनेको र मैले उसबाट लर्न गरेको एउटा मात्रै के भने जब हामी खास गरेर यो अरू पनि विषयमा लागु हुन्छ तर यो हेल्थमा चाहिँ जब 14, 15 सेन्चुरीदेखि 16, 17, 18 सेन्चुरीसम्म पनि धेरै थ्योरीहरू चाहिँ इट वाज बेस्ड अन द ऱ्यासनलिजम होइन। ऱ्यासनलिजममा बेस्ड हुन्थ्यो खालि ऱ्यासनलाइज गर्ने र त्यो लजिकमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ हाम्रो थुप्रो कुराहरू। जस्तो कल्पना गरिन्थ्यो जसले एक किसिमले आर्म चेयर रिजनिङ हुन्छ नि होइन। एउटा आर्म कुर्सीमा चाहिँ बसेर आँखा चिम्म गरेर रिजनिङ गर्ने त्यही नै हाम्रो सोर्स अफ नलेज हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पनि त्यो लिज थेरापी भन्छौँ नि हामीले कल्पना गरिन्थ्यो रगत कहाँबाट बग्छ होला बिकज हार्ट पत्ता लाग्दिन्थ्यो रगत चाहिँ ब्रेनबाट बग्दै जान्छ भन्ने कल्पना गरिन्थ्यो। अथवा चाहिँ डिजिज भनेको चाहिँ रगतकै प्रदूषणले गर्दाखेरि हुने हो। जब रगत when the blood becomes impure then the disease happens भन्ने त्यो रिजनिङ हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो ब्लडलाई प्योर गराउनको लागि त्यो ब्लडलाई रिप्लेस गर्नको लागि अहिले हामीले चाहिँ के अरे रेनल डिजिजमा चाहिँ त्यो गरेको जस्तै त्यतिखेर चाहिँ लिस लगाएर चाहिँ ब्लड सुस्थ्यो। यो जब रिजनिङ नै मेन सोर्स अफ नलेज भइसके पछाडि जब 17औं 18औं शताब्दी 19औं शताब्दीसम्म जब साइन्सले डेभलप गर्न थाल्यो एन्ड दे स्टार्टेड बिलिभिङ इन दिस सिस्टम कि यो रिजनिङ चाहिँ हुँदैन वी ह्याभ टु प्रुभ इट होइन। त्यो एम्पेरिकल एभिडेन्सहरू चाहिन्छ भनेर साइन्सले चाहिँ डोमिनेट गर्यो र त्यसैमा चाहिँ अब प्रोबाबिलिटी थ्योरीहरू भने होइन सबै कुराहरू भएर अनि त्यहाँ चाहिँ प्रुफको चाहिँ कुराहरू आयो। हामी चाहिँ धेरै समयसम्म यसैमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनै चाहन्छ किनभने एभिडेन्स चाहिन्छ त्यो खालि कल्पना गरेको घरमा हुँदैन भनेर। यदि साइन्स ओभरअल कुरा गर्ने हो भने ऱ्यासनलिस्ट र एम्पिरिसिस्टको बिचमा धेरै लामोसम्म द्वन्द्व अहिले पनि द्वन्द्व चलिरहेको छ होइन। जसलाई चाहिँ हामी रिसर्चको हिसाबले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्छौँ। एउटा चाहिँ रिजनिङमा बेस हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी यो इन्टरप्रेटिभ प्याराडाइम पनि भन्छौँ। इन्टरप्रेट गर्ने हो रिजन गर्ने हो लजिक दिने हो भन्छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ क्वान्टिटेटिभ साइन्सले चाहिँ होइन यु हेभ टु प्रुभ इट भन्ने जस्तो गरेर हुनाले यो दुईटाको बिचमा कार्ल पोपरले चाहिँ एम्पिरिसिजमलाई खालि के मात्रै गर्न खोजेको मैले बुझेको के भने यु क्यानट प्रुभ द ट्रुथ होइन। ट्रुथ चाहिँ प्रुभ गर्न सकिँदैन किनभने हाम्रा अब्जर्भेसनहरू अनलिमिटेड हुँदैन है होइन। हाम्रो अब्जर्भेसन लिमिटेड हुन्छ र हामीले चाहिँ अहिले अब्जर्भ गरेको कुराहरू चाहिँ यसले ट्रुथ प्रुभ गर्दैन। त्यसैले चाहिँ यो ट्रुथ प्रुभ गर्नुपर्छ भन्दा पनि जे चाहिँ अनट्रुथ छ त्यसलाई चाहिँ फाल्सिफाई गर्दै जाउँ र त्यसैले आई थिङ्क इट डजन्ट डिसएग्री विथ द थ्योरी अफ प्रोबाबिलिटी थ्योरीमा डिसएग्री गर्छ जस्तो लाग्दैन। र हामीले चाहिँ खालि प्रोबाबिलिटी थ्योरीलाई प्रयोग गरेर अहिलेको लागि चाहिँ बेस्ट अप्सन जे हो त्यो माथि गर्नु 95% होला 99% होला जति पर्सेन्ट हुनसक्छ है। अब
अहिले हामीलाई चाहिँ मानिलिउँ यदि रेबिसको औषधि यदि पाउने हो भने अहिले हामी 60% मा विश्वास गर्छौँ, छैन भने के गर्ने हैन। जस्तो कोभिडको भ्याक्सिनको बारेमा 50% भन्दा बढी आएको बेला हामीले विश्वास गरिरहेका छौँ देयर इज नो अल्टरनेटिभ। त्यसको लागि त्यहाँ चाहिँ 95% 99% को जस्तो एक्युरेसी खोजेर पाइँदैन भने एकपटक एउटा साइन्टिस्टले केही लेखेको गरेको थियो कि 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल ठिक छ, यदि आज जे सोल्युसन छ नलेज हामीलाई थाहा छ त्योभन्दा बेटर नलेज त्योभन्दा बेटर अप्सन खोज्नु पऱ्यो भने 95 अनि 99% कन्फिडेन्स इन्टरभल लाग्छ। तर हामीसँग चाहिँ सोल्युसनै छैन अहिले पनि हैन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ थ्योरी अफ प्रोबाबिलिटीको भ्यालु चाहिँ अझै पनि कम हुन्छ त्यो आएर चाहिँ मैले चाहिँ खालि सिकेको के हो भने हामीले जे कुराहरू देख्छौँ सधैँ देखेको कुराहरू यो त्यसको लिमिट हुन्छ र सधैँ देखेका कुराहरू यही सही हो भनेर मेरो ट्रुथ स्थापित गर्न खोज्छौँ नि हो त्यो ट्रुथ चाहिँ स्थापित गर्नु हुँदैन रहेछ, किनभने त्यो भोलि गएर अनट्रुथ साबित हुनसक्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले सिकेको कुरा चाहिँ हो। अदरवाइज थ्योरी अफ प्रोबाबिलिटी त्यो लिमिटेसनलाई त हामीले रिता म्याडमको कुरा अब एकदमै मैले रिता म्याडमलाई पनि मैले उल्लेख गरेँ अल रेस्पेक्ट होइन वी रिमेम्बर द डे वी गट अवर अब पब्लिक हेल्थ मैले चाहिँ यो साइन्स हो कि आर्ट हो भनेर मैले डिबेट गर्न थालेको थिएँ। म चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो मानिलिउँ हामी कविता लेख्छौँ छापिन्छ पनि मजाकसँग गर्छौँ, किनभने कविता हामीले लेखेको कविताहरू एक्सेप्ट हुन्छन्, कविताको रूपमा निस्किन्छन्। यदि हामीले लेखेको कविता छापिन्छ यदि मान्यता पाउँछ भने एउटा कविले चाहिँ पब्लिक हेल्थको बारेमा चाहिँ बोल्नु पाउने कि नपाउने भनेपछि एउटा कविले यसरी इन्जेक्सन लगाऊ भन्नु सक्छ यो औषधि खाऊ भनेर नट ओन्ली तर एउटा कविले इक्विटीको कुराहरू गर्न सक्छ, एउटा कविले जस्टिसको कुरा गर्न सक्छ, एउटा कविले चाहिँ प्रोफेसनलको दायित्वको बारेमा कुरा गर्छ। इट्स अल इज अ पार्ट अफ पब्लिक हेल्थ। त्यसरी देयर इज एन आर्ट इन पब्लिक हेल्थ, दिस इज हाउ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्ने हो क्या, बट देयर इज स्टिल साइन्स इन पब्लिक हेल्थ। किनभने त्यो बिना साइन्सको पब्लिक हेल्थ त हुँदैन। अब त्यो हेल्थ प्रमोसन भनौँ एपिडेमियोलोजी भनौँ यसको साइन्स त हुन्छ नि, तर एट द सेम टाइम पब्लिक हेल्थमा आर्ट भनेको एपिडेमियोलोजी नर्मल आर्ट पनि मसमा पनि सबै चाहिँ हाउ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड बट अझ क्लियर गर्नु सक्यो भने मात्रै मेरो छलफल कुनै बेला मौका भन्ने फेरि गर्छ। म पनि एउटा सानो धन्यवाद। म बोल्दैछु सर, म सचिन। रिक्वेस्ट आएको हो हजुर 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 Sachin, give me okay. Quick questions if you have. You are the last one. सर नमस्ते। विभिन्न ओकेजनमा सरले हामीलाई मोटिभेसन गरि नै रहनु भएको छ र फेरि आजको एउटा पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन लेक्चरबाट पनि थप मोटिभेसन दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। अलिकति अडियो मैले सरलाई सोध्नुभन्दा सरले यो टिचर एज अ लिबरेटर हुनुपर्छ अनि उसले चाहिँ कुनै पनि लर्नरको चाहिँ नि कोइसलाई चाहिँ नि अवेकनिङ गर्नुपर्छ, उसले उसको लर्निङको कोइसलाई ट्रान्सफर्म गर्नलाई हेल्प गर्नुपर्छ भनेर जुन एङ्गलबाट कुरा राख्नुभयो त्यो एकदमै इन्सपायरिङ छ होइन। मैले सरलाई सोध्न खोजेको चाहिँ यो हाम्रो जस्तो सिस्टममा चाहिँ टिचरले एउटा एकदमै इन्डिपेन्डेन्टली र एकदमै आइसोलेटेडमा बसेर मात्रै आइसोलेसनमा बसेर मात्रै त्यो किसिमको होइन लिबरेटरको भूमिका खेल्न सक्छ कि उसलाई साथ दिने अरू पनि जस्तै अब जसरी पब्लिक हेल्थमा हामी सोसल डिटर्मिनेन्ट्सको कुरा गर्छौँ त्यस्तै उसलाई साथ दिने अरू पनि मेकानिजमहरू सिस्टमहरू हुनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट मैले सोध्न खोजेको। जस्तै अब नेपालमा अब पब्लिक हेल्थकै पार्टिकुलर कोर्सहरूको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि कोर्स आफैमा कतिको चाहिँ नि क्रिटिकल्ली लिबरेट गर्न सक्ने छ त। अब यहाँ जस्तै अब सरले पाउलो फ्योरेको पनि एक्जाम्पल दिनुभयो। अब पाउलो फ्योरेले त यतिसम्म रेडिकल आइडियाको कुरा गर्नुहुन्छ कि के पढ्ने भन्ने कुरा सुद्धा स्टुडेन्ट आफैले त कन्टेन्ट डिजाइन गर्ने हो, अरूले डिजाइन गरेको कन्टेन्ट भन्दैन आफूले डिजाइन गरेको कन्टेन्टमा चाहिँ नि एजेन्डा सेट गर्न सक्यो भने उसमा क्रिटिकल कन्सियसनेस आउँछ भन्ने लेभलको कुरा गर्नुभएको छ। तर हाम्रो कन्टेक्समा विडम्बना सर्टन टिचरहरूले त्यो विषयको अब भनौँ न एक्सपर्ट सोकल एक्सपर्टहरूले पढाउने बेलामा
त्यो कोर्स करिकुलम सुद्धा त्यही विषयको एक्सपर्टले नबनाइकन अर्कोले बनाएको र त्यो के कोर्स हो भन्ने सुद्धा नबुझिने खालको कोर्सहरू मैले पढाउनु पर्ने मेडिकल एन्थ्रोपोलोजी मेडिकल सोसियोलोजीको विषयहरूमा छ भनेपछि हामी कहाँ सरले अब यत्रो लामो अनुभवबाट पढाउने कन्टेन्ट आफैमा कतिको चाहिँ नि क्रिटिकल्ली चाहिँ नि लिबरेसन गर्ने खालको होइन एउटा पब्लिक हेल्थको चाहिँ क्रिटिकल अवेरनेसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने अवेकनिङ गर्ने खालको दिनुपर्छ होइन र अर्को चाहिँ नि जसरी कसरी अझै सिस्टमहरूले चाहिँ काम गर्दाखेरि यो टिचरलाई चाहिँ लिबरेटिङ हुनको निम्ति कतिको चाहिँ सिस्टमहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने म अलिकति बढी केही कुरा राखिदिन्छु थ्याङ्क यू सर यसमा भन्नुभयो त्यो एकदमै सवाल स्पष्ट छ कि मतलब टिचर को चाहिँ आफ्नो एकल भूमिकाले मात्रै सबै कुराहरू सम्भव छैन त्यो किसिमको कुराहरू छन् र मैले चाहिँ यहाँ खालि आफूले अनेक चुनौतीहरू छन् त्यसकारण ती चुनौतीहरू I fully agree with you. र यो चाहिँ सायद अब अहिलेको यही बहसमा नै हामीले धेरै छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो होला हामी कुनै बेलामा गम्भीरता साथ पढ्छौँ अनि यसका हलहरू छ होला र मैले अहिले खालि के मात्रै भन्नु खोजेको भने हाम्रो एटिट्युड चाहिँ लिबरेटिङ हुनुपर्छ अलिक कम्तीमा पनि मैले सिकेको कुराहरू चाहिँ हामी सधैँभरि ती के अरे हामी कुनै एउटा विद्यार्थीले हामीलाई चाहिँ केही प्रश्न गर्यो भने हामी खुसी हुन्नौँ हामीसँग चाहिँ कुनै एउटा विद्यार्थी डिसअग्री भयो भने हामी खुसी हुन्नौँ त्यसका चाहिँ अझ त्यसको फेरि प्रकर्षण अर्कै ढङ्गबाट पनि आउन सक्छ है त्यसै हुँदाखेरि खालि हामीले त्योबाट चाहिँ लिबरेट हुनुपर्छ किनभने त्यो स्पेस दिनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई पनि मैले त्यो स्टिफन हकिङको इक्जाम्पल दिएँ स्टिफन हकिङले धेरैपल्ट आफ्नो प्रोफेसरलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेको र उसले भनेको चाहिँ सर युआर राइट युआर नट राइट भनेर त्यो चिजहरूको एउटा संस्कार चाहिँ सजिलै त हुँदैन होला कुनै बेलामा चाहिँ हामी बहस गरौँला छलफल गरौँला Okay, Rita? Yeah, thank you, everyone. Sorry about that. Thank you, everyone. It was a very informative and insightful session. Also on that note, I would like to say we will prepare a booklet for this event and share it with everyone in the future. At the same time, we apologize for not being able to distribute the monologue for last year's lecture by Dr. Bendu Bahadur Karpi due to the pandemic, but we will get to it as soon as the situation improves and the restrictions are lifted. Now I would humbly like to request Dr. Lochana Shrestha to share a few words and convey the vote of thanks. Thank you, Kripa. First of all, I would like to thanks our Nepal Public Health Foundation for giving me the chance to present this vote of thanks for this delighted lecture series, 12 lecture series presented by our respected senior and my beloved senior, Professor Dr. Sharad Onta, on a very much interesting topic, that is unfinished journeys of learning. Because we all are in different field of disciplines and medical field and public health field, and we are also teaching and learning phase only. And we also came to know the different aspects in this regard from his experience, and we are very much great opportunities of these things to learn, and also different aspects what we explained, that everybody is very much delighted from that to component like his teaching missions and teaching for the liberation, teaching for domestication. It's very much interesting. And another one is the theory of black swan. It's very much interesting to know. And that also the discussion which is gone for this black swan. We are very much great to know all the aspects in this regard. And we all have to know that what we learn from the existing knowledge, that we have to go through the challenge for that. That is there. And also being a public health people, we all are being public health peoples. Now we all know what are the component of the public health, where is it the public health, and what we have to do for this public health. We get to know
known in that, and describing all these things. Now we have very much fruitful discussion also, and that's why I would like to thank all the participants who have given the valuable time to participate this lecture series, and for that, and also I would like to thank all the students which have participated in this lecture series and get the knowledge from this lecture series, and they know what is the importance of this lecture series of this our Public Health Foundation. And also I would like to then at the end I would like to thank first of all I would like to thank the Sharad Onta sir for giving the chance to present this very much valuable topics to give the knowledge for everybody. And at the end, I'd like to thank our Executive Chief, Dr. Moise Maske, to conducting this program to one of the very much important program for the Public Health Foundations, and we are very much delighted to participate this one and get the knowledge from this one. And also, I would again at the end I would like to thank all the participants. I think Rita ma'am is not outside. All our ma'am and sir from the out of the country and inside the country to participate in this lecture series and giving the light in this our lecture series of our foundation program. And at the end, thank you, sir. Thanks everybody. Thank you, Dr. Shrestha. So we have prepared a short video on the life journey of Dr. Sharad Onta, and now we would like to share it with you all. So
All right, so we have now come to the very end of the program. On behalf of our organization, I would like you all for your participation today. It was an honor to be amongst your distinguished selves. Now, I would like to request Dr. Aruna Upreti to formally conclude the program. Thank you. Dr. Aruna, your moment Dr. Onta जागृतिहरूले तयार गरेको छ नि हैन त्यो फ्रेम स्क्रिनमै देखाए पनि हुन्छ नि ओके अब सुरु गर्दै गरौँ त्यसलाई नै फ्रेम गरे होला जस्तो लाग्यो मलाई धन्यवाद आज यस्तो सुनौलो मौका पायो डाक्टर शरदलाई चिनेको झन्डै 40 वर्ष भयो यस्तो फिलोसोफिकल कुरा डाक्टर शरदबाट एकदम हेल्थ बाहेक अरु तर्फको कुरा सुनेको चाहिँ यो डाक्टर शरदबाट मैले पहिलोचोटि हो यद्यपि उहाँको अहिलेको पछिल्लो जिन्दगीमा अलिकति आध्यात्मिकता फिलोसोफी बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएकै थिएँ तर यति धेरै कुराहरूलाई यति छोटो समयमा उहाँले जुन प्रस्तुत गरिदिनु भयो यसले गर्दाखेरि नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन लाई के लागेको छ भने यो सुरुवात मात्रै हो यस्ता किसिमका सिरिजहरू अझ पछि पनि आउनुपर्छ र यस्तो किसिमको कुराहरू हामी पब्लिक हेल्थको बिचमा मात्रै होइन अन्य साथीहरू जो अन्य विभिन्न विधामा काम गर्नुहुन्छ लेखक हुनुहुन्छ कवि हुनुहुन्छ पोलिटिक्समा चासो राख्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यस्तो किसिमको छलफल हुनुपर्छ भन्दै डाक्टर शरदलाई भविष्यमा यस्तो किसिमको अझ आध्यात्मिकता अझ दर्शनको कुराहरूको बारेमा उहाँले बढी हामीलाई भन्नुहुनेछ डिस्कोर्स दिनुहुनेछ भन्दै डाक्टर शरदलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको लागि हामीले यो जुन प्रिपेयर गरेको छौँ यो मोनुमेन्ट यो चाहिँ डाक्टर शरदलाई अब यहीँबाट अफिसियली यहीँबाट दिन चाहन्छु ल डाक्टर शरद तपाईँले लिनुहोस् है अब फर्मली क्लोज पनि गरिदिउँ प्रेसिडेन्टज्यू यो आजको कार्यक्रम अब आजको कार्यक्रम यही समापन भयो भन्नु भनिदिनुहोस् आजको कार्यक्रम समापन गर्न इच्छा त छैन तर तै पनि गर्नु नै पर्छ किनभने कतिजनाको आफ्नो काम हुन्छ र मैले साँच्चै नै भन्छु यो अहिलेको सुरुवात मात्रै हो यस्ता किसिमका दर्शन पब्लिक हेल्थ दर्शन इतिहासका कुराहरू हामीहरूले अझ बढी जान्नुपर्ने हुनेछ हाम्रो नयाँ म्युट भयो हेलो डाक्टर अरुणा उहाँलाई अझै कन्फ्युज भन्नै पाउनु भएको थिएन मैं किसी भविष्यमा त्यही यस्तै प्रकारका दर्शनका अध्यात्मका कुराहरू ल्याउँदै हामीहरू तपाईहरु समक्ष आउनेछौँ भन्दै आजलाई नमस्कार सबैजनालाई देख्न पाउँदा बधाई लाग्छ हैन धेरैजना हाम्रो भगवतीजी पनि आउनु भएको छ शान्तजी हैन ल हाम्रो डाक्टर मधुर पनि एकदम खुसी लाग्यो अरु साथीहरुको यहाँ सबै स्क्रिनमा देखिँदैन ल है त साथीहरु फेरि भेटौँला फेरि यस्तो बहसहरु गरौँला
Sure, sure. Hस् नमस्ते